ಇಂದಿನ today class is the subject psychology. We are discussing second unit called growth and development of child. So in this chapter, growth and development of child, the session is development and its difference. So already last session we are discussed about the growth, concept of the growth. Today we are discussing about development. What is the development? So growth is the physical change that a particular individual undergoes. On the other hand, psychology defines development as the overall growth of human throughout their lifespan. So development is a continuous process through which physical, emotional, intellectual, mental, like emotions, intelligence, decision making, thinking, reasoning, forgetting, all the intellectual process which are changes in occur is known as development. So here changes is the law of the growth. So changes is the law of a nature. Change is the law of nature, which is inanimate objects are all subjects to change. Animate objects are distinguished from inanimate objects chiefly by their potentiality to maintain the flow and cycle of life. Seeds, after germinating in the soil, grow the sampling, and then the specific plants or trees which in turn flower and produce seeds or fruits for further germination. So in this way, similarly we see with birds also, animals also, human beings who can reproduction their own kind by the transmission of specific characteristics of the specific through sexual union between the male and the female. So here the process by which a germinating seed or conceived organism is turned into the mature plant or full-fledged being are collectively termed growth and development. So in development, the process of growth and development are this medium and the means for bringing about changes in the organisms. The terms growth or development often used interchangeable and are regarded as synonymous terms. In general, they refer to the changes produced by the interaction of one's own genetic and environmental factors, which is growth, as well as to changes in the physical, mental, social, emotional and moral aspects involving one individual. However, they differ in sense and are capable conveying different meaning, as well as become evident from the following discussion. So the changes in various dimensions of one personality are mainly of two types. One is quantitative, another one is qualitative. While the term growth may be limited the changes in the quantitative. So what we are called
In growth, only there is a qualitative and quantitative. So in growth, we see only quantitative. So that is increase in size, length, height and weight. So expansion of vocabulary, etc., etc. But in development implies the overall changes may be qualitative as well as quantitative. Qualitative and quantitative both are there in the development, occurring in the both quantitative as well as the qualitative aspects. Therefore, development as term carries a wider and more comprehensive meaning than the term growth. Since growth is limited to the description of quantitative changes, its scope is confined to the aspect of dimensions of one's personality in which quantitative. But here changes occur. As a result, in dealing with those aspects or dimension of personality with where both the quantitative and qualitative changes are involved in the term growth is not employed. On the other hand, development as a comprehensive term related to all types of changes can be employed to describe the changes in all dimensions of one personality, whether physical, mental, social, moral, in any other what individual being in the world, existing in the world, that what are the surroundings of that individuals, all qualitative as well as quantitative must be there. So this is the term development. So here stages also we can see: infancy, childhood, from birth to womb to tomb, what we call womb to tomb. Whatever steps are there which are in development process, maybe in a morally or physically or mentally or socially or environmentally, whatever going on up level, mental process, physical process, what socially, pursuely, what the individual pursuing through society, these all are called development rather than growth. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕಳೆದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೈಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ವಿಕಾಸ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಂತೀವಿ ನಾವು. ವಿಕಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಬೇರೆನೇ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಮಟ್ಟನೂ ಸೇರಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕನೂ ಸೇರಿದೆ, ನೈತಿಕನೂ ಸೇರಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಉದ್ದ ಹೋಗೋದು, ಅದರ ಗಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೂಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಂತಾದ ಅಂಶ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಂಕ ವಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳೇನಂತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಬೇರೆ ಅರ್ಥನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು
ಈ ವಿಕಾಸ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿಕಾಸ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಗತಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಗತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸುಸಂಬಂಧವಾದ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿಕಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೈತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿಕಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹರ್ಲಾಕ್ರವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಲಕ್ಷಣಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯೇ ವಿಕಾಸ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾರ್ಮನ್ ವಿಲಿಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿಕಾಸ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆ. ಇದು ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಜನನದಿಂದ ಮರಣದವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆತನ ಭೌತಿಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಕಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಲಕ್ಷಣಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿಕಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ನಾವು ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ವಿಕಾಸವನ್ನು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಆಂಶಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇತಿಮಿತಿ ಇದೆ. ಇಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳೆದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಅವನತಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಳಿಬಹುದು ನಾವು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಇವ್ರ ಎತ್ತರ ಇಷ್ಟು, ಇವ್ರ ಬಣ್ಣ ಇಷ್ಟು, ಇವ್ರ ಆಕಾರ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಳಿಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಅದು ನಿಲ್ಲುವುದು, ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪರಿಪಕ್ವತೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಪರಿಪಕ್ವ ಆದರೂ ಇನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ವಿಕಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ವಿಕಾಸದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಕಾಸದ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಗ್ರೌತ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌತ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌತ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವಿಕಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಆಂತರಿಕವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಅನುವಂಶೀಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಕಾಸವು ಪರಿಸರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಕಾಸ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ, ಅಂದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದ, ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್
ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಂಥೇಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆಲ್.